جی عزیزان گرامی السلام علیکم ایک دفعہ پھر. اور یہ ہمارا جو سیگمنٹ ہے پیاری پیاری باتیں, یہ ہمارا سیگمنٹ بچوں کا ہے. کس کا ہے؟ ہاں بولو ہمارا. ٹھیک ہے نا, ان بچوں کا سیگمنٹ ہے. جیسے بھی وسیم بھائی پوچھ رہے تھے بتاؤ کس کس نے روزہ رکھا ہے یار. اور اس سے پہلے اس سے پہلے آدھے تھے. ایک منٹ, اس سے پہلے آدھوں نے اٹھایا روزہ رکھا ہے. روزہ رکھا ہے نا آپ نے, ہے نا؟ ہاں. اور ابھی کچھ کھایا صبح سے؟ کیا کھایا؟ ابھی آنے سے پہلے کھایا تھا نا. آنے سے پہلے کیا کھایا تھا؟ امی سے پوچھ لو. روزہ تو رکھا ہے نا؟ ہاں بس یہ میں نے یہی کنفرم کرنا تھا. چلو اس لیے بھی رکھا ہے. ٹھیک. یہ مشکوک لگ رہا ہے چھوٹو مجھے. آپ نے رکھا ہے روزہ؟ ہاں کھڑے ہو کے بتائیں. اچھا کھڑا نہیں ہو رہا, کہہ رہے مائک دو مجھے. ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ یار. اس کا تو میرا پہلا روزہ لگتا ہے مجھے. پہلا روزہ ہے بچوں کا. پیارے بچے کا ہے. کیا نام کیا ہے آپ کا؟ عبد الصمد. ہے عبد الصمد. عبد الصمد, یہ تو نام ہی بہت زبردست. آج کون سا روزہ ہے آج؟ چلو تم ایک نعت سنا دو. چلو سنا دو, ایک نعت سنا دو. کوئی نعت آتی ہے؟ سنا دو. کھڑا نہیں ہو گئے, قسم کھائی. کھڑے نہیں ہوں گے, کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو جاؤ. نہیں اچھا آپ کھڑا کر کے دکھاتے چلیں. یہ اس نے مجھے پتا ہے. ہاں. نور آیا ہے, نور آیا ہے سارے عالم میں, دیکھو کہ نور بچایا. واہ, اگر تم کھڑے ہو جاؤ میں تمہیں گفٹ دے دوں گا. نہیں بھائی, یہ کون ہے بھائی؟ یہ بڑا ہو کے سیاسی لیڈر بنے گا. یار میری عزت رکھ لے, کھڑا ہو جا بھائی پلیز یار, پلیز یار. چلے کوئی بات نہیں, آپ کریں اپنی بات چیت. اور یہ گابا نیشنل کا یہ انعام ہوا آپ کا. کھڑے. اچھا ان میں سب سے آپ ادھر آؤ, آپ ادھر آؤ میرے پاس. تم آؤ گی, تم ادھر آؤ, لیکن تمہیں ایک شرط پہ ملے گا. ادھر آؤ ذرا, دیکھو وہ دیکھو تمہیں دیکھ رہے ہیں, اوپر دیکھ رہے ہیں تمہیں. ٹھیک ہے, تم نے پتا کیا بولنا ہے اسپیڈ سے؟ کچا پپیتا پکا پپیتا, کچا پپیتا پکا پپیتا بول کے دکھاؤ. کچا پپیتا پکا پپیتا, کچا پپیتا پکا پپیتا, کچا پپیتا پکا پپیتا, کچا پپیتا پکا پپیتا, کچا پپیتا. ارے واہ, مجھ سے بعد میں پوچھیں گے. بس ہاں بیٹا بس زبردست. لیکن بیڈیز کا ایک گفٹ ہم پر دیجیے. بھرپور تالیاں بیڈیز کا. بہت تالیاں ہونی چاہیے. اچھا آپ ادھر آؤ, آپ ادھر آؤ, آپ ادھر آؤ. یہ بتاؤ, یہ ذرا دیکھیں بھائی ہماری شہزادی کو. آ رہی ہے ہماری شہزادی نظر؟ اچھا یہ بتاؤ وہ کون سا پرندہ ہے سامنے والا؟ یہ اوپر کون سا بیٹھا ہے؟ یہ کون سا ہے؟ یہ کون بتائے گا یہ کون سا والا ہے؟ مٹھو. مٹھو؟ ابے مٹھو کون ہے؟ ایسے بات پیرٹ دے دینا چاہیے ویسے اپنا وسیم بھائی. دے دیں. چلو بھائی لائیے کرشی کا گفٹ ہم پر دیجیے. ایک میرا دل کر رہا ہے چھوٹی سی بات بتاؤں ان بچوں کو, جو بچوں کے کہہ رہے ہیں کہ اسی سیگمنٹ میں رزلٹ بھی دینا ہے. آپ لوگ ریڈی ہیں؟ ویسے آپ لوگ کر چکے ہیں, اپنا سارا تیار ہے؟ ہاں ٹھیک. بچوں جب کسی کو ہنستا دیکھیں, جب کسی کو مسلمان کو ہنستا مسکراتا دیکھیں تو یہ دعا کرنی ہوتی ہے اضحک اللہ سنکا. یہ یاد رکھنا اور ماں باپ کو بھی سکھانا. کیا دعا ہے جی؟ اضحک اللہ سنکا. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ تجھے ایسے ہی ہنستا رکھے. جلدی سے آ جاؤ, مجھے بتاؤ یہ کس کو یاد ہو گئی؟ ایک بار میرے ساتھ پڑھ لو, اضحک اللہ سنکا. جن کو گفٹ مل گیا وہ نہیں, اس کے علاوہ تجھے یاد ہوگی میرے شہزادے. آؤ ادھر آؤ. اضحک اللہ سنکا. چلو وسیم بھائی کیمرے کی طرف. جی اللہ سنکا. ایک بار پھر پڑھو. اضحک اللہ سنکا. صحیح یاد ہو گئی اس کو بھائی. کیا تھی دعا جی؟ سب ایک بار پڑھ رہے. اضحک اللہ, اللہ تجھے ہنستا مسکراتا رکھے. مسلمان تو یہ دعائیں کرتا ہے, مسلمان کسی کا ناحق خون کر ہی نہیں سکتا. مسلمان تو کسی کو ہنستا دیکھتا ہے تو یہ دعا کرتا ہے اللہ تجھے ہنستا رکھے. اچھا آپ نے یہ نوٹ کیا کہ اس کا الگ شان رمضان چل رہا ہے, اس کا کڈ سیگمنٹ بالکل الگ ہے. اس کا کوئی ہوسٹ اس طرف بیٹھا ہے, مطلب یہ بالکل اس کا باجی. ہاں او باجی, ہم میرا خیال ہے اس کے لیے الگ سے پروگرام کریں. آ جا نا میری جان کھڑی ہو جا. یعنی سارے کیمرے دنیا جہاں کی توجہ ادھر ہے, یہ اس کا الگ چل رہا ہے. آ جاؤ. وہ دیکھو جی, کیا نام ہے میری بچی کا؟
मरियम मरियम, भाई नाम तो भाई बहुत आला है। मरियम, मरियम को भी ले आओ भाई, मरियम के लिए भी एक गिफ्ट ले आओ, करशी का गिफ्ट हैम्पर ले आइए। करशी का गिफ्ट हैम्पर ले आओ। मरियम हमसे नाराज तो नहीं है ना? मरियम तो मुझसे नहीं नाराज है, मुझसे नाराज है ना मरियम, है ना? है? मैं पता है। मरियम ने रोजा तो नहीं रखा ना आज? रखा है भाईजान। ये देखो मेरी बात सुनो, हम तो जाहिर के मुकल्लफ हैं। जब इसने कह दिया रोजा है, अब ये दिन में 4 रखे 5 रखे, ये अब इसकी ये मर्जी इसका है। ज़ाती मामला है। ज़ाती मामला है। रख तो लिया वैसे, है ना मरियम? अम्मी अब्बा कहाँ बैठे हुए हैं? अम्मी अब्बा कहाँ हैं? अम्मी कहाँ है? अब्बा कहाँ है? वहां है। चलो ये अपना गिफ्ट लेके उनके पास चले जाओ। लाओ जी, इसको दे भारी दो है जी। कि मरियम उठा नहीं अच्छा सकी। मैं भी रखिए आप जी। वसीम भाई आप कुछ फरमा रहे थे। जनाब। बस नहीं तो फिर अभी हमें चूंकि कुकिंग के रिजल्ट की तरफ भी जाना है, मैं बस किसी एक बच्चे से कोई अच्छी सी कोई बात सुनना चाहता हूँ, कोई पोएम या कुछ भी, और फिर मैं जाता हूँ कि कुकिंग के रिजल्ट की जाने जाए। क्या ख्याल है? अच्छा क्या इनमें फिर- से इनसे ये पूछ ले कि बड़े होके क्या बनेंगे? चलो भाई, तुम तो बड़े हो गए हो तकरीबन, तुम बता दो क्या क्या बनोगे? हाँ भाई, क्या बनोगे बड़े हो तो? खड़े होके जवाब दो ताकि कैमरे में आप आ सके। हाँ भाई। मैं समझ गया हूँ, ये मैं ब्रेक में बताऊंगा अबे आपको। चीटर तो नहीं बोलोगे? नहीं नहीं, हाँ ये मैं समझ गया हूँ। बैठो बैठो, ठीक है। इनको दीजिए जरा भाई, गाबा के गिफ्ट हैम्पर दीजिए इनको। चलो इससे पूछ- तुम क्या बनोगे बड़े होके? अच्छा हैं? इनकी बहन हो तो दोनों बहन भाइयों के नाम मिल गए। वाह, अच्छा। और कौन इसका कोई अच्छा सा जवाब देना मुझे फिर। चलो तुम क्या बनोगे बताओ? चलो। आप फौजी। ओए ये कह रहे हैं तो पाक फौजी बनेगा। खड़ा हो जाओ भाई, इसके लिए बहुत सी तालियां हो जाए भाई। जबरदस्त। और ये ब्रेडीज का गिफ्ट हैम्पर दीजिए इन्हें, चलो, ताकि ये फिर करो। हम बढ़े अपने इस कुकिंग सेगमेंट के रिजल्ट की जानिब। और जनाब इसका जो तयन होता है जीतने वालों का, वो होता है प्रेजेंटेशन की बुनियाद पर, इसलिए कि जाहिर है सब होते हैं हालत रोजा में। हाय हाय जी, 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 ठीक है। हाय। मेरी टीम कौन सी है? ये दाएं वाली? आपकी टीम वो है जिसने जीत जाना है धांधली से, बस अब कोई सी भी हो। यार वसीम ये तो कोई मैच ही ना होए तो मैं मैच से पहले ही जीत गया हूं मैं। अच्छा, हमेशा की तरह शान रमजान ये शान रमजान लिखा है आपने? अच्छा अच्छा SR लिखा अच्छा हुआ। SR, मैं मुझे लगा शेख रशीद। मैंने कहा शेख साहब कहाँ से आ गए हैं? तो ये अच्छा। अब भाई ये है कि ये आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, ये प्रेजेंटेशन की बुनियाद पर इसका फैसला होना है, आप लोगों की तालियों की बुनियाद पर। यार ये तो इतना गर्म है। अच्छा हाँ भाई, अच्छा ठीक है भाई। अरे कितना नीचे करूं? इतना तो मैं किसी के आगे नहीं झुका आज तक। हाँ चलो दिखाओ भाई। ये नहीं दिखाएंगे, ये चाहते हैं कि मैं इनके आगे झुका रहा हूं, सारी टीम वाले। ये साजिश है, मुझे पता है ना। आ गया हाँ जी। ये ठीक है भाई। अच्छा ये इन्होंने यहां लिखा हुआ है S, ये लिखा हुआ है R, शान रमजान है तो अच्छा। और ये है शाही टुकड़े जो इन्होंने शाही टुकड़े तो ST। अच्छा ठीक, ठीक है जनाब। अच्छा भाई। अच्छा भाई, ये है हमारी टीम और ये है जुनेद जमशेद साहब की टीम। ये दिखाओ भाई। यार अभी दिखाया नहीं और तालियां बजना शुरू हो गई हैं। ये ऑडियंस भी जो है ना ये मिली हुई है, मैं बता रहा हूं। बदामी साहब ये मेरी हैट्रिक हो गई। अब आपकी हैट्रिक हो गई है और मैं कल से जो है वो इस इलेक्शन के बाइकआउट का ऐलान कर रहा हूं, इसलिए कि इतना धांधली ज्यादा इलेक्शन है कि अभी मैंने तस्वीर नहीं दिखाई और तालियां बंदना शुरू हो गई। सर ये बंदा तो ये सारा क्राउड आपके साथ मिला हुआ है। मुझे एम्पायर पर एतराज है, एम्पायर मिले हुए सारे, तो मैं जो है वो कल से खेल ही नहीं रहा। मैं बाइकआउट का ऐलान कर रहा हूँ। वैसे लेकिन मेरी तरफ से मेरी इन बहनों, ये बहनें भी, इन्होंने बहनों ने भी बहुत अच्छा बनाया। ये मुझे वैसे मुझे देखने में लग रहा था कि बहुत माशाल्लाह से नहीं, अच्छा वैसे बना, फ्रैंकली लेकिन- स्पीकिंग मुझे भी यहाँ ये आज मुझे लगा है पहली आज, दफा है ना? कि वाकई आपकी जीत बनती थी, तो जेन्युइनली पहली मर्तबा जीते आज आप। तो ये है मामला जनाब। विनर के लिए है ST माइक्रोवेव ओवन लाइए विनर के लिए, और जो रनर्स अप उनके लिए है ST आयरन का तोहफा, और जुनेद जमशेद साहब आपकी जानिब से भी दे दिया जाएगा। मेरी तरफ से इन मेरी बहन को जरूर दिया जाए। चले J डॉट की जानिब से ये एक कुर्ता जाएगा आपके साथ, बहुत सारी तालियों में। और आज हमारे साथ नाथानी के सेगमेंट में भी हमें ज्वाइन करेंगे इस शान रमजान में पहली मरतबा, और फिर हम इंशाल्लाह लो उन्हें मेरी बारहा बहन, ये सहमत आपका देते होगा। रहेंगे। आप बारहा उनके और कलाम इन दोनों सुनते को हैं ये J डॉट और के गिफ्ट पसंद हैम्पर्स करते भी हैं। दे दो। J डॉट के गिफ्ट हैम्पर्स गिफ्ट जाएंगे हैम्पर्स दोनों के भी साथ। ले आओ। सभी भाई हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान इंशाल्लाह। बनेंगे तो हम सभी अपनी रहमानी तौफीक साहब, देंगे ना आगे आपको। जाकर जब हम सेगमेंट करेंगे नाथखानी का, तो उस वक्त सभी रहमानी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। एक वक्फे के बाद शान रमजान में दोबारा हाजिर होते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अजीज़ान गिरामी, एक जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में हम सब से पूछते हैं, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसम व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। तुम क्या समझते हो ये सारी जमीन और आसमान और जो हमने तुम्हें बनाया, ये सारा जो निजाम बनाया जिसको देखकर अकल हैरान है ये कैसे हुआ, ये सब ऐसे ही हो गया। तुम बुलाए नहीं जाओगे, तुमसे कुछ पूछा नहीं जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, इल्लल्लाह। इसी तरह कुरान के बोल हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जिन्हों इंस को हमने और किसी वजह से नहीं पैदा किया, सिर्फ एक वजह से पैदा किया है कि वो मेरे बन के रहें, मेरे बन के रहें। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इंसान की हर जरूरत को अपनी जात से जोड़ा है। इंसानों की जरूरतें चीजों से नहीं जुड़ी हुई। ये पैसे से काम बनते जरूर नजर आते हैं, लेकिन पैसों से इंसान की जरूरत को अल्लाह ने जोड़ा नहीं है। सिर्फ इनसे काम बनता नजर आता है। शोहरत से काम बनता नजर आता है, लेकिन शोहरत से अल्लाह ने इंसान की जरूरत को जोड़ा नहीं है। नाम से काम बनता नजर जरूर आता है, लेकिन नाम से काम बनते नहीं। अगर हुकूमत से काम बनते होते तो फिरौन का बनता और शद्दाद का बनता और नमरूद का बनता। माल से लोगों के काम बनते होते तो कारून का बनता। हाँ, वजारतों से किसी के काम बनते होते तो हामान का बनता। नहीं नहीं नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह है क्या? जो कुछ जहां जहां से होता हुआ नजर आ रहा है, दरअसल वहां से नहीं हो रहा, करने वाली जात अल्लाह की है। ये रमजान का महीना जो है, ये दरअसल अल्लाह से जोड़ बिठाने का महीना है कि एक मेहमान हमारे पास आया है और वो इसलिए आया है कि मेरा और आपका अल्लाह से जोड़ बिठा दे। अंबिया दुनिया में क्यों आते थे? कि लोगों का जोड़ अल्लाह से बैठ जाए। एक बार ये अल्लाह के हो गए, इनके सारे काम बन जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह को क्या जरूरत है अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा कहने की? ऐ मेरे बंदे, क्या मैं तेरे लिए काफी नहीं हूं? अल्लाह को क्या जरूरत है ये कहने के लिए? हाँ, जबकि हमारी हर जरूरत अल्लाह से जुड़ी हुई है और हम अल्लाह की कोई जरूरत हमसे नहीं जुड़ी हुई। अल्लाह तो बेनियाज हैं, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं। इस कायनात को एक सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए भी अगर अल्लाह इसके अपने हाल पर छोड़ दे, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। हमारी तो इतनी जरूरतें अल्लाह पूरी करता है। ये खाने का लुकमा जब पेट में जाता है, पेट में जाने के बाद अपने बस से बाहर है। अब आंख को देखने के लिए जिस ताकत की जरूरत है उसी नवाले में से निकलती है, आंख तक पहुंचती है। कान को देखने के लिए जिस ताकत की जरूरत है, डॉक्टर अदीब रिजवी साहब यहां बैठे हैं, लिवर के डॉक्टर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, इनसे पूछें तो ये आपको बताएंगे कि हम तो सिर्फ इलाज कर सकते हैं, शिफा हमारे हाथ में नहीं है। हम किसी नाबीना के पास जाओ और जाकर उसको बोलो आंख देखती है, वो कहेगा नहीं नहीं आंख नहीं देखती, आंख तो मेरे पास भी है। इस आंख में अल्लाह का अमर है जो देखता है। जो सुन नहीं सकता उसके पास जाओ और उसको बोलो कान सुनते हैं, वो कहेगा नहीं नहीं कान नहीं सुनते, कान तो मेरे पास भी हैं। जो बोल नहीं सकता उसके पास जाओ और उसको जाकर बोलो जुबान बोलती है। अगर जुबान ही बोलती है तो भैंस की तो इतनी बड़ी जुबान है, क्यों नहीं बोलती? वो न बोलने वाला आपसे कहेगा नहीं नहीं जुबान नहीं बोलती, इसमें अल्लाह का अमर है, वो बोलता है। ये मेरा जिस्म है, इसमें जब तक अल्लाह का अमर है मैं जिंदा हूं, जिसको रूह कहते हैं। जिस दिन ये अमर निकल जाएगा मैं लाश बन जाऊंगा, मेरे जिस्म से बदबू आने लगेगी। मेरी ना बीमारी को भगा सकता हूं, ना अपनी मर्जी से आया। कुछ ना था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, ना मैं होता तो क्या होता। ना आना मेरे बस में, ना रहना मेरे बस में, ना यहां से चले जाना मेरे बस में। तो फिर मेरे बस में है क्या? किसी ने हजरत अली करमल्लाह वजहू से पूछा, ये बताइए कि इंसान के बस में क्या है, मेरे बस में क्या है? आपने फरमाया एक टांग उठा लो। उसने एक टांग उठा ली, फिर फरमाया दूसरी उठाओ। कहा जी नहीं उठा सकता। कहा बस इतना है तेरे बस में।
मा खल्कुकुम वला बासुकुम इल्ला कनफ्सिम वाहिदा। ये कुरान के बोले अल्लाह फरमा रहे हैं, ये चूंटियों से लेकर और इंसानों से लेकर और समंदर की मछलियों से लेकर अजल से अबद तक जितनी बनी हैं, इनको सबको मैं खत्म कर दूं फिर बना दूं। मेरे लिए ऐसा है जैसे एक नफ्स को पैदा करना। ये कैसा ताकतवर रब है मेरे दोस्तों। ये महीना है, आओ इस महीने में अल्लाह को मना लें कि अल्लाह को माफी मांगने वाले बड़े अच्छे लगते हैं। एक बड़ा अमीर आदमी था, उसके पास बड़ा माल था, बड़ी दौलत थी, अय्याश था थोड़ा सा। उसने अपने दोस्तों के साथ बैठा याशी कर रहा था, तो अपने नौकर को कुछ 4 दिरहम दिए, जाओ हमारे लिए कुछ खाने पीने को लेकर आओ। वो निकला बाहर, वहां उसने देखा एक अल्लाह वाले खड़े, एक फकीर खड़ा है और वो कह रहा है, जो ये 4 दिरहम मुझको दे दे, जो 4 दिरहम मुझको दे दे, मैं उसको 4 दुआएं दूंगा, मैं उसको 4 दुआएं दूंगा। तो उसने वो 4 दिरहम उसको दे दिए। पूछने लगे, बताओ क्या तुम्हें दुआएं दूं? कहने लगा, जी पहली दुआ मैं ये चाहता हूं मेरा जो मालिक है वो अपने गुनाहों से तौबा कर ले। दूसरी दुआ, मेरा मालिक न सिर्फ अपने गुनाहों से मेरा मालिक तौबा करे, बल्कि उसके यार दोस्त भी तौबा कर ले। तीसरा क्या? तीसरा ये कि मेरा मालिक मुझे आजाद करते। चौथा क्या? चौथा ये कि अल्लाह हम सब की मगफरत कर दे। वो 4 दिरहम दे के उसको घर आ गया। अब उसने कहा, मेरे मालिक ने तो मेरी पिटाई लगानी है, और मालिक और उसके यार दोस्त भूख से बैठे हुए। उसने कहा, भाई क्या हुआ? कहा, जी मैं 4 दिरहम उस फकीर को दे आया हूं। तो बोला, क्यों दिए? कहा, जी उसने कहा था 4 दुआएं दूंगा। अच्छा बता क्या 4 दुआएं थी? कहा, जी पहली दुआ थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको तौबा की तौफीक दे। उसने कहा, मैंने अल्लाह के सामने सिद्क़ के दिल से तौबा की। दूसरी दुआ क्या थी? आप भी तौबा करें, आपके दोस्त भी तौबा करें। सारे दोस्तों को बुलाया, तौबा करो, सब ने तौबा कर ली। तीसरी दुआ क्या थी? आप मुझे आजाद कर दें। कहा, जा तुझे आजाद किया। चौथी दुआ क्या थी? अल्लाह आपकी, मेरी और हम सब की मगफरत करे। उस आदमी ने कहा, यह मेरे बस की बात नहीं। रात को ख्वाब में उस अमीर आदमी ने एक आवाज सुनी कि जो तेरे बस में था वो तूने किया, तो तू क्या समझता है जो हमारे बस में है वो हम नहीं करेंगे? हमने तुझे, तेरे गुलाम को, तेरे तमाम दोस्तों की मगफरत कर दी। तो ये मगफरतों का महीना है मेरे दोस्तों, इसमें अल्लाह को मना लो। अल्लाह हमारी उल्टी भी सीधी कर देंगे, इंशाअल्लाह हमारी उल्टी भी सीधी कर देंगे। जाने से पहले एक ये कुछ 2 अशार हैं, ये मैं आपको सुनाता हूं और फिर इंशाअल्लाह हम ब्रेक पे जाते हैं। ए अल्लाह तू ही अता, तू जूदो सखा, हम हैं तेरे मंगते, खाली दामन भर दे, आज कुछ ऐसा कर दे। मेरे साथ, ए अल्लाह तू ही अता, तू जूदो सखा, हम हैं तेरे मंगते, खाली दामन भर दे, आज कुछ ऐसा कर दे। ए अल्लाह है ये दुआ, दिल में मेरे घर कर ले, तेरे सिवा कोई न हो, मुझ पे ऐसा करम कर दे। मैं हूँ खता ही खता, पर तू है आता, खाली दामन भर दे, आज कुछ ऐसा कर दे। सब बोले आमीन। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद फिर मुलाकात करते हैं।
شان رمضان نشریات میں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ذرا مختلف ویرائٹیز رکھی جائیں, تمام طبقہ ہے فکر کے لوگوں کی نمائندگی ہو, ان تمام تر لوگوں کی نمائندگی ہو جن کی ہم مثالیں دیتے ہیں, جن سے سیکھتے ہیں, جو کہ ایسی ایگزامپلز ہیں جن کو ہم دنیا بھر کے سامنے بڑا سینہ چوڑا کر کے, بڑا فخر کر کے ان کو کوٹ کر سکتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ حبس کا ماحول ہے, ٹھیک ہے, گھٹن کا ماحول ہے, ٹھیک ہے, رنجشیں ہیں, ٹھیک ہے, معاملات خراب ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس طرز کی بہترین ایگزامپلس بھی تو ہیں. اور ہماری ایک کوشش ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو بھی ہم یہاں پر زحمت دیں, ذرا ان سے بھی بات کریں تاکہ ذرا کچھ موٹیویشن بھی ملے, کچھ انسپریشن بھی ملے, کچھ سیکھیں بھی. دنیا بھر میں چونکہ ابھی آپ نے دیکھا صبح کی سیگمنٹ میں بھی پرتھ سے کال آ رہی ہوتی ہیں, ویسٹرن آسٹریلیا سے, برلن سے, ہر جگہ سے, دنیا بھر میں پروگرام دیکھا جا رہا ہوتا ہے. وہاں پر موجود پاکستانی اور جو ان کے ساتھ دوسرے افراد ہیں ان کو پتہ لگے کہ پاکستان میں الحمدللہ کس کس قسم کا سرمایہ موجود ہے. آج کے ہمارے اس سیگمنٹ میں بھی ہمارے ساتھ پاکستان کے 2 ایسے نام موجود ہیں جن کے بارے میں یہ کوئی رسماً یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, وہ واقعاً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان کی خدمات, ان کے کارنامے اپنی فیلڈ میں اپنی مثال آپ ہیں. شان رمضان محبت کی محفل ہے, عقیدت کی محفل ہے, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے کی محفل ہے. ذرا مزاح بھی کرتے ہیں ہم لوہے قرآنی سیگمنٹ میں آپ سے. یہ ادب کی محفل ہے, یہ ادب کی محفل ہے. تو ہم بڑے خوش نصیب, میں اپنے آپ کو تصور کر رہا ہوں آج کہ آج اس ادب کی محفل میں ایک ادیب ہمارے ساتھ موجود ہے, انوار کی محفل ہے, انوار سے بھرپور اس محفل میں ایک انور ہمارے ساتھ موجود ہے. اور ایک 2 افراد کون ہیں ہمارے ساتھ, ہمارے جو آج کے پہلے مہمان ہیں, پاکستان کا ایک ایسا ادارہ جس کی خدمات اپنی مثال آپ ہیں, جس کا آغاز ایک بڑی چھوٹی سطح سے ہوا اور آج پاکستان میں اس ادارے کی مثالیں دی جاتی ہیں. میں صرف نام لوں گا اور آپ سب پہنچ جائیں گے. SIUT پاکستان کا سب سے بڑا کڈنی ڈیزیز سینٹر اور اس کے روح رواں جناب ڈاکٹر ادیب رضوی ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے مزاج ہے؟ بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ آج کے دوسرے مہمان, کسی بھی فیلڈ میں بات کر لیجئے, چاہے وہ مصوری ہو, دانشور ہیں, مفکر ہیں, آپ نے ان کو اداکاری کرتے ہوئے دیکھا, ان کے پلیز دیکھے, وہ پروگرامز کو جس انداز سے سنبھالتے ہیں, نظامت کرتے ہیں, یعنی کہ واٹ ناٹ یو نیم اٹ, اور وہ اس فیلڈ پر عروج پر پہنچے ہوئے ہیں. انہوں نے لطیفہ کے اعتبار سے پاکستان کا مشہور اور معروف نام ہم انہیں دیکھتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں. جناب انور مقصود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ, ہمارے لیے سعادت کہ آپ یہاں پر تشریف لائے. اور ڈاکٹر صاحب آپ سے تو مطلب انور بھائی تو ہمارے بزرگ بھی ہیں یار, وہ فیملی کا حصہ بھی ہیں, ان سے ہم مطلب ہمیں وقت دیتے رہتے ہیں, ہم سیکھتے ہیں. آپ میں مجھے بہت کم نظر آتے ہیں کسی ٹی وی, مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے آپ کو کب دیکھا ہے کسی ٹیلی ویژن پروگرام میں. یعنی کہ ویسے تو ٹیلی ویژن پر آپ خبروں اور دیگر حوالوں سے آتے رہتے ہیں, لیکن کسی پروگرام میں مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کب دیکھا ہے. اس لیے میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا. اور یقیناً لوگ یہ جاننا چاہتے ہوں گے, چونکہ آپ سے اس طرح کے پروگرامز میں بات کرنے کا موقع کم ملتا ہے, کہ SIUT جو پاکستان کا ایک ایسا ادارہ ہے جس کی لوگ مثال دیتے ہیں, ادیب رضوی جو پاکستان کا ایک ایسا نام ہے جس کی لوگ مثالیں دیتے ہیں, کیا سوچ تھی جس سے آپ نے آغاز کیا اور آج یہ لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا؟ میرا خیال ہے کہ ادیب رضوی صرف ایک سمبل ہے, ان کے پیچھے ایک بہت بڑی ٹیم ہے. ماشاءاللہ, یہ آپ یاد رکھیں, وہ ادیب رضوی نہیں کر رہے ہیں بلکہ ایک بہت بڑی ٹیم ہے. اس ٹیم میں نیچے سے لے کر اوپر تک ہزاروں آدمی بھرے ہوئے ہیں, اور اس ٹیم کا سپورٹ اس ملک کے عوام نے کیا ہے. ایک اندر آپ بھی آتے ہیں, آپ بھی آتے ہیں, انور بھائی سب آتے ہیں. تو جو کچھ SIUT بنا ہے, SIUT ایک شخص واحد کا کریشن نہیں ہے بلکہ اس پوری سوسائٹی جسے ہم پاکستان کہتے ہیں اس کا کریشن ہے. یہ بھی آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ کی یقیناً ایک سمبولک سگنیفیکنس ہوگی الحمدللہ اس معاشرے میں, لیکن آپ اس کا کریڈٹ پوری ٹیم کو دے رہے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں. میں جا چکا ہوں, بلکہ بہت پہلے میرا بچہ بہت چھوٹا تھا, بہت بیمار تھا, میں لے کر گیا تھا ڈاکٹر صاحب کے پاس. ڈاکٹر صاحب نے اس کو کیور کیا, ابھی مجھ سے پوچھا اب تو وہ کالج میں ہوگا. میں نے کہا جی بالکل. تو میں خود ڈاکٹر صاحب کا بہت بڑا فین, بہت بڑا فین. اور آج میں بحیثیت انور مقصود یہاں حاضر نہیں, بحیثیت ڈاکٹر ادیب رضوی کے غلام کی حیثیت سے. عجیب. میں بالکل بھی
पीर साहब हैं, और ये महीना मोहब्बत का महीना है, मोहब्बत बांटने का, दूसरों का ख्याल रखने का महीना। वाह। और SIUT जो इदारा है, मैं वहाँ जाके मैं जाता हूँ, अच्छा, और मतलब वो एक ख्वाब है, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह की जगह देखने को नहीं आती कि डॉक्टर साहब का कमाल है कि जो OPD है उसमें अगर 1400 मरीज़ हैं तो कोई वापस नहीं जाएगा बगैर डॉक्टर साहब से मिले, बहुत बड़ी बात। और कोई पैसे नहीं, वक्त का कोई है नहीं, आपको बैठना पड़ेगा, डॉक्टर साहब आपको देखेंगे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये थोड़ी सी इनायत इस महीने में, इतना बड़ा इदारा है, 9 सेंटर्स हैं, और जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो लोग वतन से दूर रहते, मैं कसम खाने को तैयार हूँ कि उनका दिमाग तो उन मुल्कों में है जहाँ वो काम करते, मगर उनका दिल पाकिस्तान में ही है। बेशक, बेशक। तो अगर वो ये प्रोग्राम देख रहे हैं और डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, एक टेलीफोन नंबर है 111366283, 111366283, ये SIUT का नंबर है। मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहा ज़िंदगी भर, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए, मगर मैं सिर्फ उन लोगों के लिए जो दूर दराज से डॉक्टर साहब के पास आते हैं, और मतलब आपकी दुआएं उन मरीजों के साथ हैं। अनवर, मुझे वो कंट्रोल रूम से कह रहे हैं कि आप प्लीज़ एक दफ़ा टेलीफोन नंबर दोबारा बताइएगा, वो फिर उसका बैंड भी बना लेंगे। जी, जी। ये टेलीफोन नंबर आप दोबारा बता दीजिए। 111366283, ये SIUT का नंबर है। ये जो है सही, ठीक। और ये देखें आप, अब ये वैसे तो डॉक्टर अदीब रिजवी साहब की क्रेडिट में इतनी सारी चीज़ें हैं कि हमें कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है, ये साबित करने के लिए जना कि ये इदारा कितना ज़्यादा क्रेडिबल है और डॉक्टर साहब की खिदमत कितनी ज़्यादा है। लेकिन ये इट्सेल्फ इस बात की भी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस कितनी ज़्यादा है कि अनवर मकसूद जैसा आदमी ये कह रहा है कि मैं यहाँ पर अनवर मकसूद की हैसियत से नहीं बैठा, बल्कि डॉक्टर अदीब रिजवी साहब के हवाले से बैठा हूँ, और वो इसको इंडोर्स कर रहे हैं। ये इट्सेल्फ जो है वो इससे बड़ा कोई फैक्टर नहीं हो सकता जो कि इनकी क्रेडिबिलिटी को मज़ीद ऐड करे। और लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइएगा ये कैसे मुमकिन हो पाता है? अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तूले उम्र अता फरमाए, आप उस कौम का सरमाया है, लेकिन माशाल्लाह आप इस उम्र के इस हिस्से में भी उतना ही एक्टिवली, एग्रेसिवली, जैसे अनवर भाई बता रहे हैं, तमाम लोगों को देखते भी हैं, सारा कुछ मैनेज, ये कैसे हो जाता है? मैंने अर्ज़ किया ना कि मैं सिंबॉलिक मेरी वैल्यू है, लेकिन मेरे साथ आपने देखा है टीम जो है वो रात और दिन लगी रहती है, काम करती रहती है और बढ़ते चले जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है फ़लसफ़ा है, जो पूरे SIUT का फ़लसफ़ा है वो ये है कि हर इंसान, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी मज़हब, किसी फ़र्क़े से उसका ताल्लुक़ हो, इंसान होने की हैसियत से उसका हक़ है कि उसे हेल्थ की फैसिलिटी फ्री मिलें और इज़्ज़त नफ्स के साथ मिलें, खैरात की शक्ल में न मिलें, और ये ज़रूरी है क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए डॉक्टर साहब वन हैज टू बी पैशनेट, कोई पैशन होगा ना, पैशन के बगैर कैसे? ये तो जी बड़ा पैशन चाहिए होता इसके है। लिए। आप, मेरा ख्याल है कि अगर आप हालात के अंदर अपने को डुबोते हैं तो हालात आपको पैशन देते हैं, आप बनते चले जाते हैं। जो आप देखते हैं कि लोगों के साथ क्या हो रहा है, तो मैं स्टूडेंट लाइफ से देखता रहा, मेडिकल कॉलेज के अंदर देखता रहा लोगों पर क्या गुजर रही थी, डॉक्टर बनने के बाद देखा, फिर इंग्लैंड में 8-9 साल के अंदर देखा कि वहाँ किस तरह से हो रहा है। तो एक जो ख्वाब सा था, मैं मानूँगा कि नहीं, इसकी ताबीरें तमाम यहाँ भी हो सकती है, और मैं इस कौम का, मुल्क का, परवरदिगार का मशकूर हूँ कि मेरे ख्वाब की ताबीर हुई और अच्छी हुई है कि आज मेरा ख्याल है कि 40 साल गुजर गए हैं और 40 साल में किसी से एक पैसा चार्ज नहीं किया। एक चीज़ ये अब देखिए कि एक अजीब सी चीज़ है जो पढ़े लिखों के लिए एक चैलेंज है। जब SIUT शुरू हुई उस वक्त $1
8 रुपए का था और पाउंड 11 रुपए का था। जब SIUT शुरू हुई तो डॉलर डॉलर 8 रुपए का था और पाउंड 11 रुपए का 11 था। रुपए का। और जिस तरह से महंगाई बढ़ती चली गई, कायदे से चीज़ों को श्रिंक किया जाना चाहिए था। फैसिलिटी को चीज़ें फैलती चली गई। उस वक्त 8 बेड थे, अब 800 बेड है। ला इलाहा इल्लल्लाह। उस वक्त एक फैसिलिटी यूरोलॉजी थी, आज यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ट्रांसप्लांटेशन, GI, पीडियाट्रिक्स, एथिकल, हर चीज़ मौजूद है। तो आप ये देखिए कि ये कौन सी ताकत है जो अगेंस्ट द टाइड हमें स्विम करके लेकर आए। Against the tide. Against Against the tide. क्योंकि किसी से पूछिए कि ड्यूरिंग इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स द थिंग्स शुड शेयरिंग, हर चीज़ सिकुड़ जाएगी, भाई पैसे की कमी है, कम करो कम करो। हमने आज तक नहीं किया, ऐसी कुछ नहीं। अब अगर सिर्फ कैंसर इंस्टीट्यूट हम लें तो कैंसर इंस्टीट्यूट जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा इदारा बन गया है। आप किसी को ना नहीं कर सकते। एक बच्चे की दवा में 90,000 से 9 लाख तक खर्च हो सकता है, उसको पता भी नहीं होता माँ बाप को। और आज तक किसी को मना नहीं किया गया। तो बताइए, इस मुल्क के अवाम से ज़्यादा किसी मुल्क के अवाम चैरिटेबल हो सकते हैं? वाह वाह। अदीब रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अनवर मकसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शान रमज़ान के इस स्पेशल सेगमेंट में हम एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। शान रमज़ान की मज़ीद शान बढ़ाई है। आज हमारे साथ इस बज़्म में डॉक्टर अदीब रिजवी साहब ने और अनवर मकसूद साहब ने आकर, अनवर मकसूद साहब का उनके फ़न के मोतरफ़, उनके काम के मोतरफ़ तो हम सब हैं ही, पूरा पाकिस्तानी है। उनकी इज़्ज़त तो हमारे दिल में है ही, पूरे पाकिस्तान के दिल में है। लेकिन पिछले कुछ लम्हात में मेरे दिल में अनवर भाई की इज़्ज़त जो है ना कई गुना यूं एकदम बढ़ गई कि खुद इतना बड़ा नाम पाकिस्तान का, और वो सिर्फ इस वजह से कि डॉक्टर अदीब रिजवी साहब एक नोबल कॉज में इतना सिंसियरली काम कर रहे हैं। तो अनवर मकसूद साहब अगर ये कहें, ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी एक ऐसे इंसान का अपने मुंह से ये कहना जो कि खुद अपनी ज़ात में इतना बड़ा आदमी हो, तो उनका ये कहना कि मैं एक बात कहूँ, मैंने शायद पहले भी कही थी, इस मुल्क में 18 करोड़ लोग रहते हैं और शायद 2-2.5 इंसान हो जिसमें से, उनमें से एक अदीब रिजवी है। वाह वाह। यानी इंसानियत, खुलूस, मोहब्बत, ईमानदारी और अपने पेशे से लगाव, मैंने किसी इंसान में ऐसा नहीं देखा। एक गाड़ी जो डॉक्टर साहब के पास थी छोटी, वही गाड़ी, उसी घर में रहते, और क्या नहीं किया। अगर आप लोग कभी SIUT नहीं गए हैं, मैं यहाँ जो लोग बैठे हैं मैं उनसे भी कहूँगा, एक मर्तबा जाकर देखें कि वो इदारा क्या है। ना मतलब किसी बात के वहाँ पैसे नहीं लिए जाते, आपका नंबर आएगा, आप जाएं, आपका इलाज हो जाएगा। और सिर्फ कराची में नहीं, सखर की गर्मी में टेंट लगा के, और लोग ऊँट पे आते हैं वहाँ दिखाने के लिए बैठ के, और बगैर इलाज के कोई वापस नहीं जाता। अनवर भाई, एक आदमी किसी बीमार की इयादत को अगर सुबह को चला जाए, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि सुबह को चला जाए सिर्फ इयादत को, उसके पास उसका हाल मालूम करने के लिए, तो सुबह से शाम तक ऐसे आता है कि तकरीबन 70,000 मलाइका उसकी मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं उसके लिए। और अगर शाम को चला जाए तो उससे अगली सुबह तक करते रहते हैं। तो और कोई अगर इलाज कर दे उसका, और कोई 40 साल से इलाज कर रहा है, सैकड़ों का नहीं हजारों का, पता नहीं क्या नामा अमाल होगा उसका। बस ये कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो लोग मेरे वतन में ये प्रोग्राम देख रहे हैं और जो वतन से बाहर हैं, टेलीफोन का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उन बच्चों को देखें जो डॉक्टर साहब के वार्ड में हैं। उन बच्चों को क्या चाहिए? लोग कहते हैं कि जो लोग आप SIUT को पैसे देते हैं, तो SIUT वाले वो ब्रोशर में लिखते क्यों नहीं कि ये इनके पैसों से ये आदमी ठीक हुआ है?
تو پھر اس آدمی کی عزت کہاں رہی کہ وہ کسی اور کے پیسے سے ٹھیک ہوا ہے؟ وہ اس ادارے کے پیسے سے ٹھیک ہوا ہے جس ادارے کو دیے گئے پیسے، تو اس میں ادارے کا نام آنا چاہیے، اس آدمی کا نام. اور میں کہوں جنید بادامی کہ اس ملک میں لاکھوں کروڑ لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنا نام بھی بتانا نہیں چاہتے اور کہتے ہیں کہ یہ آپ رکھیں. ہماری طرف سے بس آپ. اور میں اس خواتین حضرات آپ سے بھی کہوں گا، پیسے کی کوئی قید نہیں ہے. آپ سے جو ہو سکے، جتنا ہو سکے اس ادارے کے لیے آپ کریں گے تو آپ ان لوگوں کے لیے کریں گے کہ جن کو زندہ رہنا ان کا حق ہے. وہ حق ہم نہیں چھین سکتے. وہ ایک آدمی کی محنت سے وہ حق ان کو مل رہا ہے. تو ہم جتنا خیال کر سکیں اس ادارے کا جس کے ڈاکٹر صاحب سربراہ ہیں. تو پھر میری گزارش ہے آپ لوگوں سے، ٹیلی فون نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے، یہ نمبر لکھ لیں. ابھی تو بہت دن ہے. 1116283 1116283. جی جی. ڈاکٹر علی رضوی صاحب، کتنے افراد کا اندازاً وہاں پر علاج ہوتا ہے، ڈائلسس ہوتا ہے، اور یہ کیا کچھ وغیرہ میں اسٹیٹسٹکس تو بتائیں. ڈائلسس تو قریب 750 کی ہر 24 گھنٹے میں ہوتی ہے. ایک دن میں 750 ڈائلسس. اس کے علاوہ ایمرجنسی دوسرے سینٹر میں ہوتی ہے اور 2 گردوں کی پیمنٹ کاری روزانہ ہوتی ہے. 2 گردے روزانہ بدلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو کینسر کے مریض ہیں وہ ان کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ کوئی بھی کینسر ہو سکتا ہے؟ ابھی تک ہم نے کنفائن رکھا تھا گردے کینسر، گردے کا کینسر، لیکن اب ہم نے اس کو بڑھایا ہے. اسٹاف بتا رہا ہے کیونکہ آپ کینسر میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم صرف گردے کریں گے، یہ نہیں کریں گے. الٹیمیٹلی جو گول اب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا کینسر انسٹیٹیوٹ بڑھے جہاں کسی قسم کا کینسر ہو آدمی جا کر سکون سے لیٹ جائے تو جو کچھ ہو سکتا ہے. کراچی جیسے بڑے شہر کو تو ایسے ایک انسٹیٹیوٹ کی بہت اشد ضرورت ہے. ایسا ضرورت ہے. اور وہ اگر کسی وقت آ کر دیکھیے تو اب وہ میرا خیال ہے کہ 24 گھنٹے بڑا رہتا ہے وہ. اچھا. اور میں کوشش یہ کی گئی ہے وہ اسپتال نہ معلوم ہو، ڈپریشن نہ ہو لوگوں کو. ہسپتال نہ معلوم اگر ڈپریشن نہ ہو، ڈپریشن نہ ہو. اور ان کے ساتھ ان کے رشتے دار کو رکھا جاتا ہے. کسی دوا کی قیمت نہیں بتائی جاتی، جو بھی دوا ہے وہ دی جائے گی. کینسر کے لیے بھی؟ کینسر کے لیے یہ تو بہت ہی مہنگا علاج ہے. زندگی سے مہنگا تو نہیں ہے. عجیب. ہم نہ نہیں کر سکتے کسی کو، جیسا کہ انور بھائی نے بتایا کہ ہر ایک کو زندہ رہنے کا حق ہے. وہ حق ہم نے نہیں دیا ہے، اوپر والے نے دیا. ماشاءاللہ. وہ تو ہمارے پاس ہے، ہم ذریعہ ہے. ماشاءاللہ. واہ. تو اس لحاظ سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور آج تک میں نے آپ سے بتایا کہ جب 8 روپے کا ڈالر تھا، 11 روپے کا پاؤنڈ تھا اور مہنگائی بڑھتی چلی گئی. آج ڈالر 100 روپے پر ہے، پاؤنڈ 170 روپے پر ہے، لیکن آج تعداد 8 سے 800 پہنچ گئی ہے. 10 گنا اسی ملک کے لوگ کر رہے ہیں، اسی ملک. تو ہم کون روکنے والے. 8 روپے کا تھا سر تو اس پر وزیر ایماندار تھے. بہت فرق تھا. جو میں کہہ رہا ہوں جب ڈالر 8 کا تھا اور پاؤنڈ 11 کا تھا اس وقت کابینہ کے وزیر ایماندار تھے. اور یہ جو بات کہی جاتی ہے بڑی اہم ہے نا کہ بھائی ایک تو جینے کا حق جو ڈاکٹر صاحب نے کہا میں نے آپ نے نہیں اللہ تعالیٰ نے دیا، اور کسی انسان کو کم سے کم اس وجہ سے تو نہیں ہی مرنا چاہیے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ صحت یاب ہو جائے. اس وجہ سے تو نہیں مر جانا چاہیے کسی انسان. ایک ایسا سوال ہے جو بار بار مجھ سے انٹرنیشنلی جب جاتا ہوں پوڈیم پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس طرح سے پاسبل ہے کہ ہر شخص کا فری علاج ہو رہا ہے. تو میں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ آپ لوگوں کو پاکستان کے لیڈران کے نام معلوم ہے، عوام کو آپ نہیں جانتے. عجیب. واہ 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 واہ. آپ نے کیا کہا ڈاکٹر صاحب نے کہ آپ پاکستان کے حکمرانوں کا نام جانتے ہیں، آپ پاکستان کے عوام کو نہیں جانتے کیسے ہیں؟ اور یہ ہے وہی چلانا. آج تک کسی چیز کو قائم کرنے کے لیے جتنی بھی. ڈاکٹر صاحب بینکس آپ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ جی بینکس کی سپورٹ ہے آپ کو؟ مجھے پتہ نہیں کون کرتا ہے کتنا کرتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جتنا کرنا چاہیے اتنا نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک. کیونکہ یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ آئی گاٹ نتھنگ ٹو آفر ٹو اینی باڈی. ٹھیک ٹھیک. تو ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے.
اور انور بھائی میں مطلب یہ بھی چاہوں گا کہ ایک طرف آپ مثالیں دے رہے ہیں, بتا رہے ہیں ہمیں کہ یہ ایک تو جس فیلڈ سے ڈاکٹر صاحب واپس ہیں, پھر جو انہوں نے کام کیا, ہم اس وقت جب یہ بات کر رہے ہیں ظاہر ہے ہم دو چیزوں کو الگ الگ نہیں کر سکتے, کرنٹ افیئرس کو اپنے ارد گرد موجودہ حالات کو اور تو کچھ ہو رہا ہے, ہم کوئی الگ دنیا میں تو نہیں رہ رہے, اس لیے اور میں تو بالکل نہیں کر سکتا, میں کرنٹ افیئر سے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے. ایک تو ہم ایسے وقت میں ٹرانسمیشن کر رہے ہیں جب ہماری افواج اس وقت دہشت گردوں کا چناؤ کر کر کے انہیں نشان عبرت بنا رہی ہیں, اور ہم بدقسمتی سے ایک ایسے شہر میں بھی رہ رہے ہیں دیر از اے لاٹ گڈ اباؤٹ کراچی ایز ویل, لیکن یہاں کہ جہاں پر مختلف بنیادوں پر اگر لوگوں کا قتال ہوا تو یہ بھی ایک وجہ بن گئی انفارچونیٹلی کہ وہ شعبہ جس کا تعلق ڈاکٹر صاحب سے ہے, یعنی کہ ڈاکٹری کا شعبہ, مسیحائی کا شعبہ, اس شہر میں 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں کئی 100 ایسے ڈاکٹرز ہیں جو کہ پچھلے کچھ سالوں میں اس بنا پر مار دیے گئے کہ اس کا عقیدہ یہ, اس کا نظریہ یہ, اس کا فلاں ہے. میں تو آپ ہی کچھ ریکویسٹ کریں کہ بھائیوں درندوں سے کہ اس شعبے کو تو چھوڑ دو بھائی, اس مسیحائی کے شعبے کو چھوڑ دو کم سے کم. اور اس طرز کا آخری واقعہ اب سے 48 گھنٹے پہلے ہوا ہے کراچی کے علاقے میں, جہاں ایک ڈاکٹر کو کلینک میں گھس کے مارا گیا. میں کیا کہہ سکتا ہوں بدامی, یہ قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو لکھی ہوئی نہیں کہ ایک ڈاکٹر, کتنے ڈاکٹر ہم سے جدا ہو گئے, کیوں, کس لیے, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کون لوگ ہیں, کیا کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو تو زندگی دے. آمین. یہ بھی سب میں چاہوں گا کہ ہم مل کر ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کی صحت و سلامتی اور زندگی کے لیے مل کر آمین کہیں. آمین. ڈاکٹر صاحب بھی مطلب یہ تو ایسے آدمی ہیں کبھی چھوڑ کے نہیں جائیں گے یہ ملک, ورنہ دنیا کے ہر ملک سے بلاوا ہے ظاہر ہے مجھے یقین کہ آپ آ جائیں. کوئی بڑی کانفرنس دنیا میں ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب جاتے ہیں, ہر جگہ سے بلاوا ہے, مگر ڈاکٹر صاحب ناز آباد سے سول ہاسپٹل. واہ, بس یہ سفر ہے اپنی زندگی کا, اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. زبردست. میں پھر ایک مرتبہ جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ میں اپنے ملک کے جو بچوں کا وارڈ ہے ان کے لیے تھوڑی سی شفقت, تھوڑی محبت, تھوڑی عنایت, یہ سارے بچے خود ڈھونڈ لیں گے منزل کے راستے. یہ آپ کے ہیں, یہ میرے بچے. تھوڑی عنایت, تھوڑی محبت, تھوڑی سی شفقت, یہ عنایت اس ادارے کے لیے چاہیے. واہ, اور بالکل یہ ڈونیشن ڈیٹیلز چل بھی رہی ہیں ہمارے ٹیلی ویژن اسکرین پر, وقت وقت سے ہم چلا بھی رہے ہیں سارے ٹیلی فون نمبر. انور بھائی بہت بہت شکریہ, آپ نے یہ وعدہ کرنا ہے کہ آپ نے بحیثیت انور مقصود بھی شان رمضان میں ایک دن وقت دینا ہے ضرور, اور ہمیں وقت نکالنا ہے. انور بھائی آپ نے میرے ایک سوال کا جواب تلاش کر کے لے کر آنا ہے. جی جی, کہ آپ کیا چاہیں گے لوگ آپ کو کیسے جانیں ان دو میں سے, ایز اے پوئٹ اور ایز اے رائٹر؟ پاکستانی, وہ تو ٹھیک ہے, وہ صحیح ہے, وہ کافی ہے میرے لیے. لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا, کبھی مجھے آپ کی ایک چیز اچھی لگتی ہے, کبھی مجھے آپ کی دوسری چیز اچھی لگتی ہے. مجھے آپ کی پوئٹری اچھی لگتی ہے اور آپ کی رائٹنگ بھی بہت اچھی ہے, کیونکہ آپ کے بیٹے سے میرا تعلق ہے, وہ بھی اسی لائن سے ہے جس لائن میں کبھی میں ہوا کرتا تھا. تو میرے سوال کا جواب آپ نے اپنے پروگرام میں لے کر آنا ہے. چلے جب بحیثیت انور مقصود آئیں گے تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا اور مجھے اس کا جواب ایز این آرٹسٹ چاہیے. ٹھیک ہے, ابھی تو بحیثیت, ہاں ٹھیک ہے, ابھی آپ کسی اور حیثیت سے ہیں, لیکن میں اس وقت آپ سے ایز این آرٹسٹ اس کا جواب چاہتا ہوں. جی جناب, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کے لیے بہت ساری تالیاں. تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنے قیمتی وقت نکالا. آئی ایم گریٹفل اینڈ پاکستان از تھینکفل ٹو یو ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب. تھینک یو سو ویری مچ. محمد بھائی بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. ہمارے مہمانوں کے لیے اساتذہ کی جانب سے, کیوں موبائل کی جانب سے اور ڈیلکس کی جانب سے کچھ تحائف ہیں, یہ بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. بہت ساری تالیاں ہمارے ان دونوں مہمانوں کے لیے جنہوں نے آ کے شان رمضان کو مزید رونق بخشی, جنہوں نے شان رمضان کی شان کو مزید بڑھایا. اور انشاءاللہ جس طرح انور بھائی نے کہا, اس ملک کی عوام کی تعداد 18 کروڑ ہے اس ملک میں, لیکن ادیب رضوی بہت کم ہے. شان رمضان میں یہ عہد بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہر گزرتے دن کے ساتھ, کیونکہ ڈاکٹر ادیب رضوی خود یہ کہتے ہیں کہ میری ایک سمبولک سگنیفیکنس ہے, میرے پیچھے میری پوری ٹیم ہے, تو انشاءاللہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان کو اللہ تعالیٰ ایک نیا ادیب رضوی میسر کرے, ہم سب اپنی اپنی ذات میں ایک ادیب رضوی بن سکیں انشاءاللہ. شان رمضان میں ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
शान रमजान में शान इल्म हमारा ये सेगमेंट है, क्विज कंपटीशन, जिसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। हमारे फेसबुक एड्रेस facebook.com/वसीम बदामी ऑफिशियल पर आप हमें अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं, और दीगर भी जो जरा हैं वो भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। अगर आप इस क्विज कंपटीशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपनी एंट्रीज भेजिए। हम एक क्विज से पहले एक और क्विज के मरहले से गुजार कर 3 नाम शॉर्टलिस्ट करेंगे जो कि यहाँ पर आकर इस क्विज कंपटीशन का हिस्सा बन सकते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोगों की भरपूर तालियों में हमारे जो आज के जो तीनों कॉन्टेस्टेंट्स हैं हम उन्हें बुला लें, फिर जरा इस मुकाबले का कुछ फॉर्मेट में बताता हूं। मिस राबिया आसिफ, मेहरीन अकरम और मुजम्मिल हसन, आज के हमारे क्विज कंपटीशन के तीनों मेहमान। जरा जल्दी से, लेकिन तालियां तो बड़ी सुस्त लग रही हैं, मजा नहीं आ रहा भाई, जरा जल्दी से आइए जनाब। शान इल्म हमारा क्विज कंपटीशन जिसके विनर के लिए है क्यू मोबाइल की जानिब से एक बाइक, 1 कार्टन वीगा लुब्रिकेंट, गाबा नेशनल बेबी वॉशर, और तीनों शुरका के लिए कर्शी का गिफ्ट हैम्पर है और क्यू मोबाइल के सेट्स हैं। लेकिन आज का जो विनर है वो भी अपने साथ लेकर जाएगा क्यू मोबाइल की ये बाइक। 3 राउंड्स पर मुश्तमिल होगा हमारा ये क्विज कंपटीशन, जिसमें से पहला होगा बजर राउंड। जो पहले बजर बजा देगा, सही खड़ा करो। अच्छा तरतीब बड़ी सही होना जरूरी है। आप इधर आ जाइए बीच में मुजम्मिल भाई, और आप इधर आ जाइए, ठीक है। जो पहले बजर बजा देगा वो पहले जवाब देने का हकदार होगा, और अगर गलत जवाब दिया तो फिर वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपने बजर बजाया आपको हक होगा सही जवाब देने का, अगर आपने गलत जवाब दिया तो फिर अगला सवाल में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे, बेशक आपको उसका जवाब आता ही क्यों ना हो। और बस एक दफा अगर गलत जवाब हो गया तो फिर दूसरे कंटेस्टेंट को जवाब देने की इजाजत नहीं होगी। वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे राउंड में है 5 सवाल, और हर सही सवाल पर है आपके लिए 10 पॉइंट्स। क्यू मोबाइल की बाइक के लिए क्विज कंपटीशन का बाकायदा आगाज किया जाए जी। एक दफा आप तीनों अपना बजर बजा दीजिए एक दफा, ताकि हम चेक कर लें। ठीक है जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद की दुल्हन किस सूरा को कहा जाता है? जी मुजम्मिल। सूरह रहमान। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, 10 पॉइंट हो गए आपके। मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले? जी हजरत अबू बकर सिद्दीक। जवाब दुरुस्त है जनाब, 10 पॉइंट हो गए आपके। रूहुल अमीन, बताइए। बजर हो गया, मैं रुक जाऊंगा वहीं पे, बताइए। अब आप एक रिस्क ले रहे हैं, अब आपको अगर पहला चांस मिल रहा है तो इसके लिए रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, बताइए। रूहुल अमीन किसे कहा जाता है अगर ये सवाल था? आप तो लगाएं, अब अंदाजा लगाएं। रूहुल अमीन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। यही सवाल था, सवाल का अंदाजा भी ठीक है और जवाब का अंदाजा भी ठीक है। रूहुल अमीन कहा जाता है हजरत जिब्राइल अमीन को 5 वक्तों की नमाज में। अरे सुनो तो सही, ठीक है बताइए। कितने प्राइज होते हैं? जवाब दीजिए, जवाब तो दे, मुस्कुरा रही हैं। ये हंस रहा है, अब जवाब दीजिए, बताइए। वैसे ये हैरत की बात है, तीनों नहीं बजाया। 17। नहीं पहले, आई थिंक पहले इन्होंने, हाँ दे रही है, जवाब दे रही है भाई, एक मिनट। हाँ प्राइज बताने। जी 17। 5 वक्तों की नमाज में फर्ज रकतों की तादाद है 17। सवाल का अंदाजा भी ठीक और जवाब भी दुरुस्त है। क्या हो गया भाई इसमें? बरे सगीर के हुक्मरान कुतुबुद्दीन ऐबक का मजार पाकिस्तान के किस शहर में वाक़ है? जी लाहौर में वाक़ है, जवाब दुरुस्त। वाह क्या बात है जनाब, ये बाइक लेने के मूड में। ये मुझे लग रहा है कि हाँ, लेकिन चलें, अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अभी 2 सेगमेंट्स हैं। आप मिस राबिया आसिफ हैं या मेहरीन? राबिया आसिफ। चलें जनाब, अब हमारा जो दूसरा राउंड है, हर पार्टिसिपेंट को 3 तस्वीर दिखाई जाएंगी बारी बारी। पहले 3 आपको, फिर आपको, फिर आपको, और आपने जज करना होगा कि ये किस मकाम, इदारे, शख्सियत या जगह की तस्वीर है। हर सही जवाब पर हैं 10 पॉइंट्स। दिखाइए जनाब हमारी पहली कंटेस्टेंट को पहली तस्वीर। और 1 सेकंड, ऑडियंस ने जरा हौसला रखना है, गुस्सा नहीं खाना कि इसको जवाब नहीं आता, मुझे आता है। अगर यहां मैं खड़ी होती तो बाइक मुझे मिल जाती, और इसी जज्बात में आपने जवाब नहीं देना, जरा हौसला रखना है। दिखाइए जनाब पहली तस्वीर। नहीं, इसमें बजर कुछ नहीं है, मैंने बताया ना, पहले आपसे 3 सवाल है, फिर आपसे। बताइए जनाब कौन है ये? अब्दुल कादिर। क्या कहा? एक ट्राई और कर लो। नहीं क्या कहा? जी मैं ठीक, अब्दुल कादिर। ठीक है जी, बताइए।
آپ نے کیا جواب دیا, دوہرا دیجیے. میں عبد القادر. نہیں, یہ ہے جناب پاکستان کے مشہور و معروف کرکٹر آصف اقبال صاحب. جناب غلط جواب, غلط ہو گیا. دکھائیے انہیں دوسری تصویر. جی بتائیے. جی جی ہاں جی, آڈینس ٹائم کاؤنٹ ڈاؤن بگنس. 5 بتائیے. 4. اسلامیہ کالج. نہیں, یہ ہے موہاٹا پیلس کراچی. جواب آپ کا ہو گیا غلط, کوئی بات نہیں. دکھائیے ان کو ان کے تیسری اور آخری تصویر آج کی. عبد الستار ایدھی. جذبات میں آ کے بزر بجا دیا. مجھے آتا ہے میری بائک میں دے دو. عبد الستار ایدھی. پکی بات ہے. عبد الستار ایدھی فخر پاکستان. جناب 3 میں سے آپ کے 2 جوابات ہو گئے بالکل درست. جی مزمل, آپ سے ہے اب اگلے 3 سوالات. دکھائیے مزمل کو پہلی تصویر. ہاں جی, وہ اصل میں ڈر رہا ہے, اس نے اگر بتا دیا تو بیوی سے ڈانٹ پڑے گی. میں بھی وینا ملک. نہیں مطلب یا تو وینا ملک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. یہ میں بھی وینا ملک کیا ہوتا ہے؟ مطلب آپ نے کہا تقریباً وینا ملک لگی ہیں آپ کو. لگ رہی ہے. آپ کی کوئی ملاقات ہوئی ہے وینا ملک سے؟ اچھا, یہ ہے کوئین رائنا جارڈن کی. ان کا وینا ملک سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. چلیں جی دکھائیے اگلی تصویر. ہاں جی, یہ مزمل کی قسمت خراب ہے بھائی, بہت مشکل کام آ رہا ہے. واقعی مشکل ہے یہ تو, مجھے نہیں پتا کیا ہے. پنجاب اسمبلی. یہ آڈینس میں تو کوئی بتائے گا, آڈینس میں تو کوئی بتائے, میں کیوں موبائل دے دوں گا اسے. بتائیں, چلیں بتائیں. ہاں بتائیں. غلط. ہاں نہیں غلط, مجھے پتا ہے اس کا جواب کسی کو نہیں آتا ہوگا. ہائی کورٹ. نہیں, یہ پاکستان میں نہیں ہے جگہ. یہ وسیم خالق جنا ہال. کیپٹل ہل تو نہیں ہے. یہ ہے کولمبیا یونیورسٹی. یار یہ ظلم ہے یار, یہ ظلم ہے ویسے. یہ تو ظلم ہے یار. میں آپ سے اظہار یکجہتی کرتا ہوں مزمل سے, میں بھی آپ کے ساتھ کرتے ہیں نا. کولمبیا یونیورسٹی. چلے جی دکھائیں اگلی تصویر دکھائیں. ہاں خاموش. حقدار راشد منہاس. راشد منہاس. چلو ان کا ویسے ہی کہہ رہا ہوں, آپ تو ان کے ساتھ ایک سوال ویسے اور ہونا چاہیے, لیکن آپ کی مرضی ہے. اب جیسے لیکن اب وہ ہمارا فارمیٹ ایسا ہے کہ وی ہیو اونلی 3 pictures فار ایچ کنٹestant. سو ٹف لک مزمل. اچھا جی, ہماری تیسری کنٹestant کو دکھائیے ان کی پہلی امیج, پہلی تصویر. لیاقت علی خان. چلے جی, وزیر اعظم تو بول دو. لیاقت علی خان. ہاں جی دکھائیے دوسری تصویر. ہیں سمندر. دریائے راوی. دریائے راوی. شکر آپ نے لیاری ندی نہیں کہا اس میں. یہ ہے جناب, یہ اسرائیل میں واقع ڈیڈ سی کا امیج ہے. ڈیڈ سی کا امیج ہے جو کہ واقع ہے اسرائیل میں. دکھائیے تیسری اور آخری امیج. ہاں جی, مونالیزا. مونا لیزا کی یہ تصویر ہے. جواب بالکل درست ہے. 2 سوالات کے صحیح جواب آپ نے بھی دے دیے. بھرپور تالیاں بجا دیجیے جی ان کے لیے. اچھا جی آڈینس, اب یہ آخری راؤنڈ ہے, ریپڈ فائر کوشچن ہے. تینوں سے باری باری اسٹارٹنگ فرام یو. 1 منٹ میں زیادہ سے زیادہ سوالات, اس کو بند کر دیجیے گا. 1 منٹ میں زیادہ سے زیادہ سوالات. اس لیے تجویز یہ ہے کہ اگر سوال کا جواب سوچنے میں وقت ضائع مت کیجیے گا, یا تو پاس کہہ دیجیے گا یا پھر بے شک غلط جواب دے دیجیے گا, تاکہ ہم اگلے سوال کی جانب بڑھیں. وقت اتنا ہی ہے, جتنے زیادہ سوالات کے جواب آپ نے دے دیے اتنے زیادہ پوائنٹس آپ کو مل جائیں گے. اور اس ایک راؤنڈ کے ذریعے پوری کایا پلٹ سکتی ہے. اگرچہ اب تک پلہ بھاری ہے ان کا, لیکن اس ایک راؤنڈ کے ذریعے پوری کایا پلٹنے کے خاصے امکانات موجود ہیں. اس کو ذرا پلیز بند کر دیجیے گا. میں ذرا ریپڈ فائر کوشچن کا راؤنڈ کا آغاز کرتا ہوں. جی شکریہ. ہاں جی شروع کریں جی. چلیں تیار ہیں آپ؟ من و سلوہ کس پیغمبر کی قوم پر نازل ہوا؟ آڈینس سے کوئی جواب نہیں آئے گا. پاس. حضرت موسیٰ. ذوالنورین کس صحابی کا لقب ہے؟ ذوالقرن. ذوالنورین. سورہ کہف میں ان کا ذکر ہے. ذوالنورین. یہ ذوالقرنین نہیں ہے, ذوالنورین. آڈینس سے آواز نہیں آئے. آڈینس آواز. جی غلط. حضرت عثمان غنی. پہلی وحی میں کس سورہ کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی؟ سورہ الق. ٹھیک. قرآن کی کون سی سورہ جو ایک دن کے نام پر ہے؟ کیا؟ قرآن کی وہ کون سی سورہ ہے جو ایک دن کے نام پر ہے؟ ڈے. پاس.
सूरह जुमा गज़वा बदर किस सने हिजरी में हुआ था? सन 2 हिजरी में। जवाब ठीक है। उम्मुल कुरा किस शहर को कहा जाता है? मक्का को। मक्कतुल मुकर्रमा। सिफर का हिंसा किस मुसलमान साइंसदान की इजाद है? अबले मूसा अल-ख्वारिज़मी। बिल्कुल ठीक। गज़वा उहद किस सन में हुआ? सन 2 हिजरी में। गलत, 3 हिजरी। बारिश के लिए कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? नमाज इस्तिस्का। ठीक। किन उम्मुल मोमिनीन का लक़ब ताहिरा था? हज़रत खदीजा। बिल्कुल ठीक। चले जनाब, आपका वक्त बाकी रह गया लेकिन सवालात मुकम्मल हो गए। बहुत सारी तालियां जनाब इनके लिए। कुछ देर में स्कोर भी मुरतब हो जाएगा और पता लग जाएगा कि आप कहां तक पहुंची हैं। ये आपसे है, अब आपसे, ठीक है जनाब। और फिर आखिर में पूछेंगे आपसे, मौलाना जलालुद्दीन रूमी का मजार किस मुल्क में है? तुर्की में। ठीक। फतेह मक्का किस इस्लामी महीने में हुआ? 8 हिजरी। किस इस्लामी महीने में हुआ? रमजान में। ठीक। 27 हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में कौन सा मवेशी चराया करते थे? बकरियां। ठीक। बुत शिकन किस पैगंबर को कहा जाता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। एक सवाल का मौका था, चलो पास, ये गलत हो गया। तीसरे कलमे का नाम क्या है? कलमा तमजीद। ठीक। कुरान करीम की एक सूरह का नाम हिज्र है। हिज्र के मानी क्या है? हिजर का माने हिजरत करना, जुदाई। हिज्र के मानी क्या है? गलत, पत्थर। 27 रमजान 1366 हिजरी को कौन सा इस्लामी मुल्क आजाद हुआ? 1327 66 हिजरी। 66 हिजरी को मिस्र। पाकिस्तान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कहाँ नाजिल हुई? गारे हिरा में। ठीक। कुरान पाक की एक सूरह का नाम बकरा है। बकरा की मानी क्या है? गाय या बछड़ा। गाय। ठीक है जनाब, आपके भी सवालात हुए मुकम्मल। बहुत सारी तालियां इनके लिए। ऑडियंस, एक सवाल का जवाब आ गया था, ये बड़ा जरूरी है, जरा खामोशी रखनी है। इनको अपनी मेहनत के बलबूते पर बाइक जानी चाहिए या कोई भी नाम जाना चाहिए। जनाब आप रेडी हैं? इस क्विज कंपटीशन का आखिरी राउंड। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा कौन सा है? सूबे सरहद। ठीक, केपीके। कुरान पाक का सबसे पहला तर्जुमा किस जबान में हुआ? फारसी। लातीनी। गलत। रोजा किस सने हिजरी में फर्ज हुआ? 6। गलत, 2 हिजरी। अबू तुराब का लक़ब किस सहाबी को दिया गया? इमाम अली अलैहिस्सलाम। ठीक। रोजे को अरबी में क्या कहते हैं? सियाम, सोम। हाँ ठीक है। ठीक है, ठीक। इराक के शहर बसरा का कौन सा फल मशहूर है? खजूर। ठीक। मस्जिद तूबा पाकिस्तान के किस शहर में है? मस्जिद तूबा। क्वेश्चन अगेन। पास। हाँ पास करें भाई। 15 रमजान 3 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से नवासे पैदा हुए? 15 रमजान। इमाम हसन। ठीक। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क कौन सा है? पाकिस्तान। इंडोनेशिया। पहला जवाब गलत था। हज के दौरान हाजी जो मखसूस लिबास पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? एहराम। बिल्कुल ठीक। और यहीं पर आपका भी सवालात का वक्त भी हो गया है। इख्तिताम पजीर हो गए हैं। बस आप इनका मुजम्मिल का रिजल्ट मेरे सामने लाइए। हाँ जी ठीक है। आज का विनर मेरा ख्याल है अनलाइक यस्टरडे बड़ा वाजे है पहले से ही। आप तीनों में से अंदाजा है कि कौन जीते हैं? मैं ही हूं। मैं ठीक। जनाब हमारे आज की पहली कंटेस्टेंट ने लिए हैं 80 मार्क्स, दूसरे कंटेस्टेंट ने लिए हैं फिर 80 मार्क्स और आपका नाम है राबिया आसिफ। और हमारी आज की तीसरी कंटेस्टेंट जो कि हकदार करार पाए हैं क्यू मोबाइल की बाइक की, राबिया आसिफ। भरपूर तालियों में आइए। क्यू मोबाइल की ये बाइक हो गई है आपकी। बहुत बहुत आपको मुबारक हो। आपका ताल्लुक कराची से ही है। किस इलाके से हैं आप कराची की? सर मैं लांडी से हूँ। लांडी से हैं, वाह। और आपके मियाँ के पास, वालिद का आपके पास है एक बाइक, घर पर एक और बाइक आ मैंने गई। लास्ट ईयर भी विन की थी। अरे ये किसकी एजेंट है भाई? ये किन की एजेंट है? इसको चेक करवाओ ये बाइक कौन जीता। माशाल्लाह मेरे वालिद वालिद साहब, हैं। वाह वाह वाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। भरपूर तालियां बजा दीजिए जिनके लिए एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो भाई, जबरदस्त। चले जी, इस क्यू मोबाइल की बाइक के साथ एक कार्टन वीगा लुब्रिकेंट का भी आपके साथ जाएगा और गाबा नेशनल का बेबी वॉशर का भी एक गिफ्ट हैम्पर, और हमारे बाकी दोनों शुरका के लिए और आपके लिए भी करशी के गिफ्ट हैम्पर्स हैं और क्यू मोबाइल का सेट है, ये आप दोनों के साथ जाएगा। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और विनर को बहुत बहुत मुबारकबाद। शान रमजान में एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।